ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಶ್ರೀಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನಿಸ್ತಾತ್ಮೀಯಫಲಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋರಧೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಿಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಕೇಳನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸುದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणे चित्वैवागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमर्घशीलं गोपालदेशमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्गः श्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपातचिह्नं श्रीश्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनुतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरु करुणावाप्तचक्रांकभाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षठरिपुयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनगं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादु सन्ततपरिचलनमात्र परमार्थः जेतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां जयग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तनय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणं प्रपद्ये। इत्येन्द्रगतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे पूर्वपदाधिपं वरदं द्विरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्चेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहत संकल्पं वस्तु लक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्तिरं श्रीशमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साविजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्षते इत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं गुम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु च पितारिष्टं च सर्वत्र सर्वदा अविस्तता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन संभावकिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञा लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनम् वाचा विजयन पुत्रं भाष्यमुक्तिरुचोदितते गुरुभ्योऽर्थशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते प्रकृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं सुतांशस्थिते गतिः आढ्ये काकनिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्विवृणोत्सवं यदितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिराम् द्रष्टव्यकथमीश्वरस्यैनन प्रत्यक्षरूपो दृशाम् तद्भाष्यं स च भाष्यकृतस्य हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अखिल भुवन जन्मस्तेव भंगादिलीलेवितविधभूतौ रातरक्षैकदीक्षे शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्री भक्तिरूप पाराशर्यवच सुधापनिषद्दुग्धाब्धिमध्योततां संसाराग्निविदीपनं विपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितामानीतान्तनिजाक्षरैः सुमनसौभौमाप्यबन्तद्वहम्। ಅಕ್ಷರಧ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸಲ ಅಕ್ಷರಧಿಯಾಂ ತು ಅವರೋಧಃ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ಔಪಸದವತ್ ಉಕ್ತಂ ತದುಕ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ಅನ್ನೋದು ಹೇತು, ಔಪಸದವತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ತದುಕ್ತಂ ಅದು ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರದ ನ್ಯಾಯ. ಅವರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವು ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಪಾದವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು,
ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ವಿದ್ಯಾಭೇದ, ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಪಾದ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಲವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ. ಹಿಂದೆ ಆನಂದಾದೇಹ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಬಂತು, ಆನಂದಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂತತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ ಅನ್ನುವ 5 ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಅಕ್ಷರ ಧಿಯಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು, ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು. ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಳಿದು ಬರುವ ಗುಣಗಳು. ಅಕ್ಷರ ಧಿಯಾಂ, ಅವನ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಗುಣಗಳು. ಅವರೋಧ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾಂ, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಔಪಸತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಔಪಸದವತೆ, ಉಪಸತ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕರ್ಮವೇ, ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದರನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಅದರ ಅನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೈಮಿನಿಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಅಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈಮಿನಿಯ ನ್ಯಾಯದಿಂದ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೂಯತೆ ಏತದ್ವೈತದಕ್ಷರಂ ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಹ ಅಭಿವದಂತಿ, ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವೇನು, ಧರ್ಮವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥೂಲಂ, ಅನಣು, ಅಹ್ರಸ್ವಂ, ಅದೀರ್ಘಂ, ಅಲೋಹಿತಂ, ಅಸ್ನೇಹಂ, ಅಚ್ಛಾಯಂ, ಅಮತಂ, ಅತಮಃ, ಅವಾಯು, ಅನಾಕಾಶಃ, ಅನಾಕಾಶಂ, ಅಸಂಗಂ, ಅರಸಂ, ಅಗಂಧಂ, ಅಚಕ್ಷುಷ್ಕಂ, ಅಶ್ರೋತ್ರಂ, ಅವಾಕ್, ಅಮನಃ, ಅತೇಜಸ್ಕಂ, ಅಪ್ರಾಣಂ, ಅಸುಖಂ, ಅಮಾತ್ರಂ, ಅನಂತರಂ, ಅಬಾಹ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನತದಶ್ನಾತಿ ಕಿಂಚನ, ಯಾರು ಅದು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನತದಶ್ನಾತಿ ಕಶ್ಚನ ಅಂತನೂ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಅಶ್ನಾತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಏತಸ್ಯವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ, ಈ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಂ ಸೌವಿಧತೋ ತಿಷ್ಠತಃ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವನ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು
ಗಾರ್ಗಿಗೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಥ ಪರಾಯಯಾದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೆ ತದದ್ರೇಷಮಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಗೋತ್ರಂ ಅವರ್ಣಂ ಅಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ತದಪಾಣಿಪಾದಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರ ಅಪರ ಅಂತ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪರ ಅನ್ನುವುದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉಪಾಯ ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಆ ಅಕ್ಷರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಗೋತ್ರಂ ಅವರ್ಣಂ ಅಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ, ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೋತ್ರವಿಲ್ಲ, ವರ್ಣವಿಲ್ಲ, ಚಕ್ಷುಸಿಲ್ಲ, ಶ್ರೋತ್ರವಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂ ಇಮೇ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತೆಯ ಶ್ರುತಾಹ, ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಯ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತಾ ಸ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವಾಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸು ಅನುಸಂಧೇಯ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯನೀಕವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಭಾಷಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಥೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಥೂಲತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ, ಅದರ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯತ್ವ, ಗೋತ್ರ, ವರ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು. ಸ್ಥೂಲ, ಅಣು, ಹ್ರಸ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಧರ್ಮಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಥೂಲತ್ವ, ಅಣುತ್ವ, ಹ್ರಸ್ವತ್ವ, ದೀರ್ಘತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಆ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸ್ಥೂಲ, ಅಣು, ಹ್ರಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ, ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ. ಸರ್ವಾಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸು ಅನುಸಂಧೇಯ ಉತ ಯತ್ರ ಶ್ರೂಯಂತೆ ತತ್ರೈವ. ಇಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಂ ಯುಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಶ್ರುತಾಃ ತತ್ರೈವ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಂತರಸ್ಯ ರೂಪಭೂತಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾಂತರಸ್ಯ ರೂಪತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಭಾವಾತ್. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ರೂಪ, ಆಖ್ಯ, ಫಲ ಸಂಯೋಗ, ಚೋದನ ಅನ್ನೋದು 4 ಸಂಯೋಗ, ರೂಪ, ಆಖ್ಯ, ಚೋದನ 4 ವಿಷಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಗೂ. ಈ 4 ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪ, ಸಂಯೋಗ, ಚೋದನ, ಆಖ್ಯ ಅಂತ 4 ವಿಷಯಗಳು. ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಉಪಾಸ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವನ ಗುಣಗಳು ರೂಪ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಧಾರಾಕಾಶ ಹೃದಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸಂಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಸಂಯೋಗ, ಫಲ ಏನು ಫಲ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ.
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಫಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಫಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೂ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 32 ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದು ವಿಕಲ್ಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್, ವಿಕಲ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ನೂ 32 ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, 32 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ, ಒಂದು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ, ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, ಭೂಮಿ ವಿದ್ಯೆ, ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಚೋದನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪಾಸೀತ, ಧ್ಯಾಯಿತ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಭೇದ, ರೂಪಭೇದವಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರೂಪದ ಗುಣಗಳು, ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಉಪಾಸ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಗಳು ಅವನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿದ್ಯಾಂತರಸ್ಯ ರೂಪಭೂತಾನ, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ರೂಪ, ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ, ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ವಿದ್ಯಾಂತರಸ್ಯ ರೂಪತ್ವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಷೇಧ ರೂಪಾಣ ಯೇಷಾಂ ಆನಂದಾಧಿಪತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅವಗಮೋಪಾಯತ್ವ ಅಭಾವಾಚ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥೂಲವಲ್ಲ, ಅಣುವಲ್ಲ, ಹ್ರಸ್ವವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಗುಣಗಳು ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಗುಣಗಳನ್ನ. ಇದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆನಂದವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಂತೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರಿಯ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ವರೂಪ, ಅದನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಆನಂದಾದಿಭಿ ಅವಗತ ಸ್ವರೂಪೇಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದೇಹ ಪ್ರಪಂಚಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಯಂತೆ ನಿರಾಲಂಬನ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಯೋಗಾತ್. ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವರೂಪ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು, ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನಂದ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವರೂಪದತೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಗುಣಗಳು. ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಿಯತವಾಗಿದೆ, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆಯಾ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆನಂದ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ, ಆನಂದ, ಅಮಲ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿದವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲತ್ವವಿಲ್ಲ, ಹ್ರಸ್ವತ್ವವಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಯದೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ. ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಇದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲಂಬನೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿರಾಲಂಬನ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಯೋಗ. ಸ್ವರೂಪವೇ ತಿಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸರು. ಅಕ್ಷರಧಿಯಾಂತು ಅವರೋಧ ಏವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಪ್ರಚಕ್ಷ್ಮಹೇ. ಅಕ್ಷರಧಿಯಾಂತು ಅವರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹಣಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿನೀನಾಂ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಧಿಯಾಂ ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸು ಅವರೋಧ ಸಂಗ್ರಹಣಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಈ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಗಳು. ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಕ್ಷರೇ ಲೀಯತೆ ಅಕ್ಷರಂ ತಮಸಿ ಲೀಯತೆ ತಮಃ ಪರೇ ದೇವೇಕಿ ಭವತಿ. ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಚೇತನ ಸಮಷ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ, ಮುಂಡಕೋಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಎರಡೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧಿನೀನಾಂ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಧಿಯಾಂ, ಅಸ್ಥೂಲತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸು ಅವರೋಧ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದಾದಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ಸರ್ವೇಷು ಉಪಾಸನೇಷು ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಯ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಮಾನತ್ವಾತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ, ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಉಪಾಸ್ಯವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದೀನಾಂ ತತ್ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತೀತವು ಭಾವಾಚ. ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತೀತಿ ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತೀತವು ಭಾವಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಅಸಾಧಾರಣಾಕಾರೇಣ ಗ್ರಹಣಂ ಹಿ ವಸ್ತುನೋ ಗ್ರಹಣಂ. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು, ಆಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದೊಡನೆಯೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಿದ್ರೇನೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ತಿಳಿದೆ ಹೋದ್ರೆ 2-3 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕಾರ ತಿಳಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬೇರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ವಾಯುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಆಕಾರ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣ. ಅಗ್ನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅಶ್ವವೇ ಹಸುಗಿಂತ ಅಶ್ವವು ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆನೆ ಬೇರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಅದಿದ್ರೇನೆ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೇವಲಂ ಆನಂದಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಸಾಧಾರಣಕಾರಂ ಉಪಸ್ಥಾಪಯತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ಅಪಿ ಆನಂದಾದೇಹೇ ವಿದ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್. ಆನಂದಾದೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆನಂದಾದೇಯ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಆನಂದ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೂ ಇದೆ. ಆನಂದಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೂ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಅನಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತವಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಸಚ ಅನಂತ್ಯೇನ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳತ್ತೆ. ಅನಂತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತವಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವರೂಪ ಅನಂತವಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅನಂತ. ಆದರೂ ಅನಂತ್ಯ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನಂದ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಆದರೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಹಿ ಆನಂದಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಸಾಧಾರಣಂ ರೂಪಂ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ನಮ್ಮ
ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಭಯಲಿಂಗ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಉಭಯಲಿಂಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರಣ ರೂಪ. ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕಾರ ಉಭಯಲಿಂಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಯ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ, ಬದ್ಧನಿಗೆ ಹೇಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ, ಆ ಹೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪ. ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪ. ಪ್ರತಿಭಟತ್ವ ಅಂತ ದೂರದಿಂದಲೇ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ರೂಪ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕವಾದ ಆನಂದಾದಿಗಳು. ಬರೀ ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಆನಂದ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ದುಃಖವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕವಾದ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಅದು ಅವನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ರೂಪ. ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಹೇಯ ವಿರಹಿಣೋಪಿ ಹೇಯ ಸಂಬಂಧ ಯೋಗ್ಯತಾ ಅಸ್ತಿ. ಸ್ವತಃ ಅವನು ಕೂಡ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಿಕಾರಿ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು. ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಶುದ್ಧವನೇ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸ ರೂಪವಾದ ಅಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಯ ಸಂಬಂಧ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಹೇಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಕೂಡ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ. ಅವನು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಅವನಿಗೆ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ, ವಿಜರೋ ಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕ ಇದೆಲ್ಲ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಹೇಯ ವಿರಹಿಣ ಅಪಿ, ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅದರ ಸಂಬಂಧದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ. ಹೇ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವಂಚ ಚಿರಚಿದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚ ಧರ್ಮಭೂತ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಪರೀತ ರೂಪಂ. ಇದೇ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಪರೀತವಾದ ರೂಪ. ಅದರ ಜೊತೆಯೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೇ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಉಯರ್ನಲಂ ಉಡೆಯವನವನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಉಯರ್ನಲಂ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಆನಂದ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆನಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಹ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು. ಆದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ, ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಖಿಲೇಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾದಿ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದೋಷತ್ವನಾದವನು ಅಖಿಲೇಹೇ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆನಂದಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಿದಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಧರ್ಮವಾದ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಪರೀತವಾದ ರೂಪ, ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅತಃ ಅಸಾಧಾರಣಾಕಾರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಸಂಧತ. ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಆಕಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಸಂಧೇಯಮಿತಿ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದೀನಾಂ ಆನಂದಾದಿವತ್ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂತರ್ಭಾವಾತ್ ಸರ್ವಾಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸು ತಥೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಸಂಧೇಯಂ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿವರಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ಅನ್ನೋದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರೂಪ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿದ್ಯೋ, ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಹರಾಕಾಶ,
ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಗುಣಗಳು, ಅಪಹತ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಆದಿ ವಿಶ್ವನಾದವನು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದೇ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಕಾರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಸಂಧಾತ, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಆಕಾರಂ. ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಮೊದಲಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಆನಂದ, ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ, ಅನಂತ, ಅಮಲ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು, ಅದರಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆಕಾರವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಸಂಧೇಯಂ, ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದುವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತ್ಯನೀಕಾಕಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದೀನಾಂ ಆನಂದಾದಿವತ್, ಸ್ಥೂಲ ಅನಣು ಹ್ರಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂತರ್ಭಾವಾತ್, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿದೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೇನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಇತರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಾ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದರಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳಂತೆ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತಥೈವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಾಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸು ತಥೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಸಂಧೇಯಂ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾನೆ ವಿಶೇಷ್ಯವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಯಾ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೂಪವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುಣಾನಾಂ ಪ್ರಧಾನಾನುವರ್ತಿತ್ವೇ ದೃಷ್ಟಾಂತಮಾಹ ಉಪಸದವತಿ ಇತಿ. ಈ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ, ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಥಾನ ಸಮಾಖ್ಯಾನ ಸಮವಾಯೇ ಪಾರದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ಅರ್ಥವಿಪ್ರಕರ್ಷಾದಂತ ಜೈಮಿನಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ವಿನಿಯೋಗ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿನಿಯೋಗ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಶ್ರುತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ, ಲಕ್ಷಣ, ಲಿಂಗವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅದು ಲಿಂಗ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಚ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಚ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಸ್ಥಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾ ಪ್ರಕರಣ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನುವ ಬಲದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮಾನ ಪ್ರಕರಣವಾಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯನ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೈತಿರಿಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯು ವಾಯೋರಗ್ನಿ ಅಗ್ನೇರಾಪಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಅಪ್ಪು
ಪೃಥ್ವಿ 5 ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ ತತ್ವಗಳಿಗೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳುವಾಗ ತೇಜ ಈಕ್ಷತ ತೇಜಸ್ಸು ಅಪ್ಪು ಅನ್ನ 3 ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ, ಆಕಾಶ ವಾಯುವನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ 5 ತತ್ವಗಳು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ತತ್ವಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದೇ, ಪ್ರಕರಣ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ 2 ಕಡೆಯೂ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಲದಿಂದ ಅಚ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕರಣವು ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥವಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಮುಖ್ಯವೇ ಗುಣವು ಮುಖ್ಯವೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ. ಗುಣವೇ ಮುಖ್ಯವಾದರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯವಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದು ಬರ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಜೈಮಿನಿ ನ್ಯಾಯ. ಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ, ಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಮದಜ್ಞ ಚತುರಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಕರ್ಮ. ಜಮದಗ್ನಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಲ ಮತ್ತೆ 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 ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಚತುರಾತ್ರಿಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ. ಅದು ಅಹೀನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಮದಜ್ಞ ಚತುರಾತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಅದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಪಸತ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕರ್ಮ. ಆ ಉಪಸತ್ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹವಿಸ್ಸಾಗಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪುರೋಡಾಶ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ 12 ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮವೇದದಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಂತ್ರಗಳು, ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಂತ್ರಗಳು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು? ಕರ್ಮ, ಉಪಸತ್ ಅನ್ನುವ ಕರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳು, ಪುರೋಡಾಶವನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಾಮವೇದದಿಂದ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ. ಮಂತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ವೇದಕ್ಕೂ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚೈಹಿ ಸಾಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಮ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಪಾಂಶು ಯಜುಷ ಅಂತ. ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಉಪಾಂಶು ಸ್ವರ, ಬರೀ ತುಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಪಾಂಶು ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ತುಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡೋದು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಂಶು ಸ್ವರದಿಂದಲೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೈಹಿ ಸಾಮ, ಜೋರಾಗಿ ಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಮವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಜುರ್ವೇದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ, ಯಜುರ್ವೇದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಜೈಮಿನಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವೋ ಅದನ್ನ ಗುಣ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಂಶ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಜುರ್ವೇದದ ಕರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಯಜುರ್ವೇದ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು ಇದೆ, ಅದು ಉಪಾಂಶ ಸ್ವರ. ಉಪಾಂಶ ಸ್ವರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಬೇರೊಂದು ವಿದ್ಯೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅಪ್ರಧಾನ. ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಸ್ಥೂಲ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು
ಪ್ರಧಾನವಾದ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನೊಡನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೂಪವೇ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಧರ್ಮಿ ಆ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಧರ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈಮಿನಿಯ ನ್ಯಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಔಪಸದವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಉಪಸತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅದು ಜಾಮದಗ್ನಿ ಚತುರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಥಾ ಜಾಮದಗ್ನಿ ಚತುರಾತ್ರ ಪುರೋಡಾಶಿ ಉಪಸದ್ ಗುಣಭೂತಃ. ಪುರೋಡಾಶಿ ಉಪಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಹರಿಸಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಕರ್ಮ ಉಪಸತ್ ಅನ್ನುವ ಕರ್ಮ ಅದು ಚತುರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಸಾಮವೇದ ಪಠಿತ, ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾದ ಮಂತ್ರ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈಹೋತ್ರಂ ವೇತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳು. ಇತ್ಯಾದಿಕ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಅನುವರ್ತಿತಯ, ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಪ್ರಧಾನವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ವರ ಇವು ಆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೈದಿಕ ಉಪಾಂಶತ್ವೇನ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ. ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮ. ಯಜುರ್ವೇದವೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಯಮವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಸ್ಥೂಲ ಅಣು ಮೊದಲಾದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಮಿನಿಯ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರ ಗುಣಮುಖ್ಯ ವ್ಯತಿಕ್ರಮೇ ತದರ್ಥತ್ವಾತ್ ಮುಖ್ಯೇನ ವೇದ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ರಂಗರಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಗುಣಮುಖ್ಯ ವ್ಯತಿಕ್ರಮೇ, ವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗುಣಮುಖ್ಯಯೋಹೋ ಮಂತ್ರಯೋಹೋ ಮಂತ್ರಯೋಹೋ ಉಪಸದೋರ್ ವ್ಯತಿಕ್ರಮೇ. ಮಂತ್ರಯೋಹೋ ಉಪಸದೋಹೋ, ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಉಪಸತ್ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಉಪಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಯಜುರ್ವೇದ ಕರ್ಮ, ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರ. ಮಂತ್ರ ಸಾಮವೇದ, ಉಪಸತ್ ಕರ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದ. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ವವೇದ ವಿಹಿತ ಸ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಸ್ವವೇದ ವಿಹಿತ ಸ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ. ಆಯಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ವಿರೋಧೇ ಸತಿ ಮುಖ್ಯೇನ ಪ್ರಧಾನಾನುಸಾರೇಣ ವೇದ ಸಂಯೋಗ. ಯಾವ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೋ ಸ್ವರ ವಿಧಾಯಕ ವೇದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಧಾನ ವಿಧೇಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳದ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವೇದ ವಿಹಿತವಾಗಿರೋದು ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಜುರ್ವೇದಿಕ ಕರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳು ಸಾಮವೇದದಿಂದ ತೆಗೆದಿರಬಹುದು, ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಧರ್ಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಯು ಒಂದೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದರೊಡನೆ ಸೇರಿದೆ. ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣಾಕಾರವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣಕಾರ ಅಖಿಲಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತಾ ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು. ಅಖಿಲಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯನೀಕವಾದದ್ದು, ಅದರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತಹ
ಗುಣ ಅದರುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆನಂದಾದಿಗಳು, ಬರೀ ಆನಂದಾದಿಗಳು ತಿಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಯ ಪ್ರತಿನೀಕವಾದ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಹಾಗೆ ತಿಳಿದ್ರೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕಾರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷೇಪ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಶಯ ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಏವಂ ಸರ್ವಾಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಗುಣಿತ್ವಾತ್. ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಧರ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನನ್ನ ಗುಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೇ ಧರ್ಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಗುಣಿತ್ವಾತ್, ಗುಣಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಾನಾಂಚ ಪ್ರಧಾನಾನುವರ್ತಿತ್ವಾತ್. ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಗುಣಗಳು ಗುಣಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರಧಾನವನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸರ್ವಗಂಧ ಸರ್ವರಸ ಇತ್ಯಾದೇ ಗುಣಜಾತಸ್ಯ ಪ್ರತಿವಿದ್ಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸ್ಯಾತ್. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸರ್ವಗಂಧ ಸರ್ವರಸ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಖಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿರವಧಿಕವಾದ ಆನಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಖಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಖಂ ಅಂತ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಗಂಧ ಸರ್ವರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಧರ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ರೂಪವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವನ್ನ ಗುಣವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಗುಣಿ, ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಇದು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಬರೀ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ, ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ, ದಾರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆಗ ಪ್ರತಿವಿದ್ಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸ್ಯಾತ್. ಗುಣಜಾತಗಳು ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಯದಾಮನನಾಥ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಯದಾಮನನಾಥ್. ಆಮನನ ಅಂದ್ರೆ ಆಭಿಮುಖ್ಯೇನ ಮನನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಚಿಂತನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಭಿಮುಖ್ಯ, ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಭಿಮುಖ್ಯದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಚಿಂತನ ಅಂತ. ಚಿಂತನ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಮೃತಿ. ಅನುಚಿಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮೃತಿ, ಚಿಂತನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತೆ, ಅನುಚಿಂತನಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ತೈಲಧಾರಾವದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ ರೂಪಂ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಅದೇ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ ಅನುಚಿಂತನಂ. ಅದು ಆಮನನಾಥ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಚಿಂತನವೇ ಆಮನನಾಥ್ ಹೇತೋಹೋ. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಪ್ರತ್ಯಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಗುಣಜಾತಂ ಸರ್ವತ್ರ ಅನುಸಂಧೇಯತ್ವೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಗುಣಗಳು. ಆಮನನಾಥ್ ಹೇತೋಹೋ ಯದೇವ ಗುಣಜಾತಂ ಸರ್ವತ್ರ ಅನುಸಂಧೇಯತ್ವೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. ನಿರಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತಂ ಆನಂದಾಧಿಕಂ. ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಆನಂದಾತ್ವಿಕಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅನುಚಿಂತನ ನಿರಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನ ಗುಣಜಾತೇನ ವಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಇತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನಂ ನ ಸಂಭವತಿ ತದೇವ ಸರ್ವತ್ರ ಅನುವರ್ತನೀಯಂ. ಇಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ವಗಂಧ ಸರ್ವರಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸರ್ವಗಂಧ ಸರ್ವರಸವೇ ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಇತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತಾಕಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತ ಸಕಲ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು, ತನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣಕಾರವಾದ ಇದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಗುಣಜಾತ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಏನ ಗುಣಜಾತೇನ ವಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಇತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನಂ ನ ಸಂಭವತಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ವೋ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತದೇವ ಸರ್ವತ್ರ ಅನುವರ್ತನೀಯಂ ತಚ್ಚ ಈಯದೇವ. ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಇತರೇತು ಸರ್ವಕರ್ಮತ್ವಾದಯ ಪ್ರಧಾನ ಅನುವರ್ತಿನಃ ಅಪಿ ಚಿಂತನೀಯತ್ವೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿವಿದ್ಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ. ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿವಿದ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ದ್ರು ಸರ್ವಕರ್ಮಾದಯ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮನೋಮಯ ಭಾರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸರ್ವಗಂಧ ಸರ್ವರಸ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಜ್ಜಲ ನಿತಿಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ ಮನೋಮಯ ಭಾರೂಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಿಯೇ ಬರೋದು ಗುಣಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಂತ. ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಆನಂದಾದಿಗಳು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಕಲೇತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದು ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿರೂಪಕವಾದ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ. ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಖಿಲೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೇಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಖಿಲೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೇಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಅದು ಜೈಮಿನಿಯ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಅನುವರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಪ್ರಧಾನವನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗುಣಮುಖ್ಯ ವ್ಯತಿಕ್ರಮೆ ತದರ್ಥತ್ವಾನ ಮುಖ್ಯನ ವೇದ ಸಂಯೋಗ. ಪ್ರಧಾನವನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವೋ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುಣಜಾತವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಗವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಧಾನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮಿ ಪ್ರಧಾನ, ಗುಣಗಳು ಅದರನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಗುಣಗಳು ಗುಣಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳೇ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅನಂತವಾದ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನಂತವಾದ ಗುಣಗಳು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ. ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅನಂತವಾದ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸಕಲೇತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದು ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಕಲೇತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅನುವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಲೇತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ
ಯಾವೇನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ? ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತ ಆನಂದಾದಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಕಲೇತರ ವ್ಯಾವೃತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳು 32 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪವೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಅಧಿಕರಣ, ಅಂತರಾದ್ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನೋ ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿಚೆಯನ್ನ ಉಪದೇಶವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಪ್ರಕರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳೋ ಅವರು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1000 ಜನ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ 1000 ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅದರ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 1000 ಹಸುಗಳನ್ನ. ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು, ಸೋಮೇಶ್ವರವ ತಗೊಂಡು ನಡಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳೇ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಹಸುಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹಸುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಕರ್ಮದ ವಿಷಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಶಸ್ತ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಅಂತ ಒಬ್ರು, ಕಹೋಳ ಅಂತ ಒಬ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳೇ. ಅವ್ರು ಮಾಡುವ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ಇಬ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು? ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಯೇ, ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆನೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ಅವ್ರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ ತನ್ಮೇ ವ್ಯಾಚಕ್ಷ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಪರೋಕ್ಷ ಅಪರೋಕ್ಷ. ಪರೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ತಿಳಿಸು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಚಕ್ಷ್ವ, ವ್ಯಾಚಕ್ಷ್ವ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಉಶಸ್ತ ಚಕ್ರನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಕಹೋಳನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ. ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷದ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ನಿತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿದ ಪದಾಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರೋರ್ ಭಗವತೋ ಶ್ರೀರೇಕ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ತಿರ್ಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನೀಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಋತಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ ತನ್ಮಾಮಾವೀತ್ ತದ್ಭಕ್ತಾರಮಾವೀತ್ ಅಭೀತ್ಮಾಮಾವೀತ್ ಭಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.